السلام علیکم۔ عمران خان نے 9 مئی کروائی ہے۔ عمران خان کو امریکہ نے نہیں بلکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ عمران خان ملک کے دشمن تھے۔ عمران خان کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت دے دینی چاہیے۔ نصر اللہ ملک نے جیسے یہ کہا تو اسرار رانا نے منصور علی خان اور نصر اللہ ملک دونوں کے تاریخی چترول کر دی۔ آئیے خوبصورت سی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے گا۔ نہیں ڈرائنگ روم دیکھیں، بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں آج بھی کوئی اگر یہ عوام کون سے انقلاب لکھ رہی ہے؟ میں گزارش کروں آپ سے، اگر کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آج بھی یہ ڈیسیژن کر دے کہ حکومت گرا دی جائے گی، کوئی نہ کوئی اعلیٰ کار بنتا ہے تب حکومت گرتی ہے۔ اعلیٰ کار کوئی نہ بنے حکومتیں کبھی نہیں گرتی، اور اعلیٰ کار بنتا رہے گا۔ میں بتاؤں آپ کو، اعلیٰ کار بنتا رہے گا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر جب تک آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کی سیاست بیلنس نہیں ہوگی، آپ پارلیمنٹ کو فوقیت نہیں دیں گے، آپ اسی چور دروازوں کی تلاش کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر پینک رہے گا، اور پینک رکاوٹ ہے بڑی انویسٹمنٹ کے راستے میں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، یہ مشکلات میں نے، آپ نے یا آصم منیر صاحب نے پیدا کی ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، وہ اقتدار سے نکلے، اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلیاں توڑ دو، سڑکوں پہ آ جاؤ، سول نافرمانی کی تحریک شروع کرو، بجلی کے بل جلا دو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، اور آرمی چیف سے لے کے فوج کو، پوری فوج کی قیادت کو میر جعفر اور غدار کیا کیا بنانا شروع کر دیا۔ اس سے معاملہ آگے آ گیا، آرمی چیف میں نئے آرمی چیف آ گئے، کیا آپ نے سیاست کی؟ آپ نے جی ایچ کیو کے جا کے باہر اعلان کر دیا ہم نیا آرمی چیف نہیں بننے دیں گے۔ 9 مئی کے لیے لوگ ان کو گھیر کے لے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے۔ بھئی آپ کو کوئی پکڑ کے لایا تھا آئیں جی ایچ کیو کے باہر کیا مظاہرہ کریں؟ کسی نے آپ کو بلایا تھا کہ آگے جلا دیں آپ کو کمانڈر ہاؤس، آپ پی ایف بیس میں گھسے؟ میں آج جو بھی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب آج بھی عمران خان صاحب خود ہیں، آج بھی کوئی سیاسی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی ان کا ٹویٹس دیکھ لیں، جس اس ٹویٹ میں کیا تصادم ہے، ٹویٹ میں کیا لڑائی جھگڑا ہے، ٹویٹ میں ایک شخص کے خلاف وہ کمپین چلائے ہوئے ہیں۔ جب آپ ایک شخص کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلائیں گے، ٹھیک ہے یہ بات جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے جی، فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، یا حکومتیں فوج کے ساتھ ڈیل کیوں کرتی ہیں؟ پاکستان بننے سے لے کے آج تک سعودی عرب کے پیرلل ریلیشن رہے ہیں ہمیشہ، فوج کے ساتھ بھی، جی ایچ کے ساتھ بھی، اسلام آباد کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ آپ سیکورٹی سٹیٹ رہے ہیں، آپ کا انویسٹمنٹ بھی لوگ گارنٹی مانگتے ہیں آپ کی سیکورٹی کی، نہ آپ نے پولیس بہتر کی، نہ آپ نے ادارے مضبوط کیے۔ پولیٹیکل جماعتوں کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ فوج کی انٹرفیرنس بڑھتی کیوں چلی گئی۔ میں آخری جملہ آپ سے عرض کر دوں، آج بھی عمران خان صاحب سیاسی فیصلے نہیں کرنا چاہتے، آج بھی انقلاب کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید میں جیل سے باہر نکلوں گا، دیواریں ہم گرا دیں گے۔ اب مجھے بتائیے کیا کہا جاتا ہے؟ علی میر گنڈا پور صاحب لے کر آ جائیں لشکر اور جیل سے عمران خان کو نکال کے باہر لے جائیں۔ یہ کسی ملک کے اندر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں؟ یہ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ انتشار پھیلائیں گے، انتشار کے نتیجے میں آپ جیل میں رہیں گے۔ رانا صاحب غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں سر، وہ ان کے مطابق بہت غلطیاں عمران خان، اور آج اگر جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے اکارڈنگ ٹو ملک صاحب۔ نہیں تو ٹھیک ہے نا، تو وہ اسے اون کرتا ہے، وہ بٹریک بھاگتا تو نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا میں نے معاف کر دیو، میں کہتا ہے ہاں میں جس چیز پہ کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں۔ نہیں لیکن آپ کی نظر میں غلطیاں ہیں؟ میں یہ ملک صاحب سے مجھے ابھی کام ہے تو میں نے ان کا ابھی ان کی تردید نہیں کروں گا، لیکن میری عرض سن لیں۔ بات یہ ہے کہ میں ملک صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب بنی ہوئی حکومتوں کو گرا دیا جاتا ہے تو ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے، اور الزام ہم دے دیتے ہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں ان سے مکمکا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ کہ جب وہ سیاسی حکومتوں کو سیاسی حکومتیں گراتی ہیں، بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ پیسے پکڑ کے عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، یا آپ کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالتوں میں پیش ہو جاتے، تب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ کو کہ آپ ایسا کریں؟ شاید تو نہیں، مجھے نہیں لگتا اس والے معاملے میں، ان دو میں، اس میں تو لگتا ہے، بی بی والے میں تو لگتا ہے چلے میں سمجھتا ہوں، اس والے میں تو یہ پیورلی پولیٹیکل ایک موو تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ کون سی والی؟ یوسف رضا گیلانی والی جو عدالت 2022 کے طریقے عدم اعتماد، یہ جو موسٹ ریسنٹ ہے، یہ تو ملک صاحب دیکھیں نا، اب ملک صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یوں کہا یوں کہا، تو کیا گوجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے پھول پھینکے تھے؟ نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں ایگری لیکن اس گوجرانوالہ کے جلسے کو 9 مئی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ 9 مئی ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے، اور میں دیکھیں عمران شفقت صاحب نے، نہیں میں نے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، سن لینا اکیلے بات کرنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش عطر کاظمی صاحب آج یہاں ہوتے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ویڈیو لنک پہ عطر کاظمی کی روحانی طاقت میرے اندر موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے اوپر آپ فیئر ٹرائل کر لیں،
ठीक है ना, जो विक्टिम है वो फैसले ना करें, अब पाकिस्तान की अदालतों में आप फैसले कर लें। देखें ना, कोई भी अदालत, सिविल अदालत, बड़ी अदालत अगर कोई फैसला करती है, ये जो भी सजाएं हुई 10-10 साल वाली, ये पाकिस्तान की अदालतों में नहीं हुई। कौन सी वाली? ये जो 10-10 साल की कैद की जो सजाएं हुई मियां महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये पाकिस्तान की अदालतों में हुई ना? तो उसको कौन वो कह रहा है कि जी ये गलत हुई? वो गए ना अपने इंसाफ लेने, नहीं वो अपना इंसाफ लेने अगली अदालतों में जा रहे हैं ना। एजाज चौधरी साहब ने अपने सजा के खिलाफ वो चले गए ना। एक सिस्टम है ना, रियासतों के अंदर अदालतों का एक निजाम है, ठीक है, वो फैसले करती है, एक मिनट साहब, फैसले करती हैं, उनके ऊपर आप आगे जाके मजीद चले जाते हैं, बड़ी अदालत में चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि अदालतों का जो फैसला है उसको शको शुबे से बालातर होना चाहिए। आप 9 मई पे जिन्होंने किया है, 9 मई पे जिन्होंने किया है, ऐसा ना करें आप कि एजाज चौधरी को या डॉक्टर साहिबा को 70 साल कैंसर वाली को तो सजा दे दें और उसके साथ बैठी हुई अंदलीब अब्बासी को आप कुछ ना कहें, ठीक है, या क्या कहते हैं वहां पे महमूद रशीद को तो आप सजा दे दें और जनाब अली वहां पे मुराद रास मौजूद हो तो आप उसे कुछ ना कहें। बिल्कुल ठीक है। इससे ये लगता है कि आप एक मखसूस अंदाज के अंदर कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं 9 मई में जिन्होंने जिसने किया सबको दे दें। सर सवाल ये आपको जिनसे काम है वो कुछ एक जुमला मैं अगर कह दूं, देखिए पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ, उसको अगर आप पढ़ लें, वो क्या कहता है, अगर आपने किसी को ललकारा हो तो आप उतने जुर्म के शरीक हैं कि उसकी वजह से वो जुर्म सरजद हुआ। हर्जाना सजाएं होती हैं। आप अभी सेशन कोर्ट चले जाएं, सुबह आपको मिलेंगे कई लोग उम्र कैद सजा पाते हुए कि जी फलां शख्स ने आके ललकारा, फलां ने आके डंडा मारा और बंदा वहां पे जो है मर गया। ठीक, सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, मैं आपको 20वें बयान इस फॉर्मूले के मुताबिक, मैं आपको ललकारने वाले फॉर्मूले के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी पे ठीक, मैं सर गुजारिश करने, मैं उस तरफ भी आ जाता हूं। मैं आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 20 ऐसे बयानात निकाल देता हूं, बल्कि एक बड़ा मारूफ बयान है ना, हमारे दोस्त हैं उनके साहबजादे थे, उन्होंने कहा कि खान साहब को गिरफ्तार किया गया, अब ना हाफिज बचेगा ना हाजी बचेगा। जी कहा था उन्होंने। ये देखिए, आप रियासत को इस तरीके से जो है चैलेंज करते हैं। भाई खान साहब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने दें। आपने मुहातमा बना दिया था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम रियासत की ईंट से गिरा देंगे। मेरी गुजारिश सुने सर, सुने दो चीजें सर सुन ले, पहले मैं अर्ज कर लूं। मैं इसलिए कहता हूं क्रिमिनल पाकिस्तान का प्रोसीजर पढ़े, ललकारने के बाद वो वाकया वकूअ पजीर हुआ। अगर जवेद लतीफ ने वहां ललकारने के बाद जाके कोई ईंट मारी है किसी को, उस पर पर्चा दर्ज नहीं, मुझे एक बात कहते हैं, सवाल ये है कि क्या आपने ललकार, जब आपने मुझे एक बात का जवाब दें, आप जो ललकारना कह रहे हैं, एक बंदे बैठी हुई ऊपर वो और उसकी वीडियो मौजूद है, वो कह रही है अंदर ना जाए, कोई शरारत ना हो। अच्छा, मुझे उनका कहने का पिक एंड चूज ललकारना नहीं होना चाहिए। जब वो ये वाला ललकारना ठीक है, दूसरा सर गुजारिश ये है कि जब आप मॉब लेके किसी इमारत, मैं कह रहा हूं जी सबको दे सजा, वो ये कह रहे, जब आप मॉब ये कह रहे गलत नहीं है, आपने सजा दी, सबको दे। अच्छा सवाल ये है, अच्छा ये कैसी लॉजिक है कि जी 10 बंदों ने कत्ल किया था, 2 तो बरी हो गए हैं, 8 को भी बरी कर दें, 2 से पकड़ के बरी कर देना, 8 की तो गिरफ्तार करके बरी कर दें। ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार करके सियासी वाबस्तगी अगर अदालत बरी कर दी, उनको क्यों छोड़ दिया? शाहमूद खुर्शीद साहब बरी हुए, फवाद वो तो थे ही नहीं वहां पे, फवाद चौधरी साहब बरी हुए, वो थे ही नहीं वहां पे। सर गुजारिश ये है, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो वहां मौजूद हैं, जो नजर आ रहे हैं, अंदलीब अब्बास वहां मौजूद थी, मुराद रास वहां पे मौजूद थे, मुराद रास साहब अगर बच गए हैं, फयाजुल हसन चौहान मलिक उसकी बुनियाद, एक मिनट, उसकी बुनियाद पे बाकी लोगों को बरी नहीं, तो मैं कब कह रहा हूं कि करेंगे बरी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो सजा दी गई, उसकी बुनियाद के ऊपर भी उनको सजा होनी चाहिए, और क्यों नहीं हो रही, यही तो सवाल कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है। फयाजुल हसन चौहान का मौजूद है ना गिरफ्तारी के बाद, 9 मई के बाद उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, फिर उसके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो जनाब किस्मत भी बदल गई, किस्मत बदल गई। इमरान साहब नहीं थे, कौन जी? फयाज चौहान साहब, फयाज चौहान साहब निकले हैं, एहतजाज वाले दिन निकले हैं और उन्होंने नारे मारे, पुलिस के सामने खड़े होकर इमरान खान साहब के हक में नारे मारे, वीडियोस मौजूद हैं। नहीं नारे मारना, ललकारा मारना और क्या है सर? आपने नारे मारने वाले सारे पकड़े ना उस दिन, कोई छोड़ा? इमरान साहब किसी को नहीं छोड़ा ना, आपने सारे पकड़े, लेकिन पकड़ के जिसके सियासी वाबस्तगी तब्दील मरी रोड से आगे उनकी वीडियो नहीं, मरी रोड पे उनका एहतजाज की वीडियो है उनकी, उसके बाद मैं भी एहतजाज ही कह रहा हूँ, वो एहतजाज किया उन्होंने उस दिन,
9 मई के एहतजाज में शामिल थे या नहीं थे, सवाल ये है। ये अंदली बकवास की बात, हजारों लोग एहतजाज में शामिल थे, लेकिन जो लोग वहां पाए गए कोर कमांडर हाउस में GHQ के बाहर अंदर दाखिल होते हुए, जिन्होंने फायरिंग की फैसलाबाद में, जिन्होंने फायरिंग की। दोस्तों, तो वीडियो तो आपने देखी होगी, अब आप ही फैसला कर लीजिए कि इमरान खान जैसा पॉपुलर मकबूल तरीन लीडर को क्या पार्सी दे देना चाहिए या मुल्क का खिदमत लेना चाहिए।